नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र सरकार वालों सारे सूबे लिए एडवाइजरी जारी करके इस बार आज़ादी दिवस समागमां च वड्डे इकट्ठ करन तो गुरेज करन, समाजिक दूरी नूं यकीनी बनाउण अते सुतंत्रता दिवस समागमां नूं वैबकास्ट करन दे निर्देश जारी। भारत सरकार ने उन्हां मुल्कां तो जनतक खरीद ते पाबंदी लगा दित्ती है जिन्हां मुल्कां दीआं ज़मीनी सरहदां भारत नाल लगदियां ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों विरुद्ध विधानसभा के स्पीकर वालों कार्रवाई करने ते रोक लगाई। मुख मंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल नूं विधानसभा इजलास सदन की कीती अपील। कोविड-19 महामारी लिए देश में बनाए गए कोवैक्सीन टीके के मनुखी ट्रायल का पहला पड़ाव अज तो शुरू। दिल्ली के एम्स हस्पताल में 30 साल एक नौजवान वलंटियर नूं कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई। भारत में कोविड-19 महामारी के मरीजों के सेहतयाब होने की दर 63.45% हुई। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कोविड महामारी के चलदे सूबे च निवेश नूं हुलारा देने लई सनअतां नूं कई तरह दी छूटां का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने सारे सूबे लिए एडवाइजरी जारी करके इस बार आज़ादी दिवस समागमां दे इकट्ठ करन तो गुरेज करन, समाजिक दूरी नूं यकीनी बनाउण अते सुतंत्रता दिवस समागमां नूं वैबकास्ट करन दे निर्देश जारी कीते ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों जारी एडवाइजरी च आखिया गया कि कोरोना विरुद्ध मोहरली कतार विच जंग लड़न वाले डॉक्टरां, सेहत अते सफाई कर्मियां आदि नूं उन्हां दीआं सेवावां प्रति माण बख्शण लई सुतंत्रता दिवस समागम दिया जाए। इस तो इलावा जे लोग जिन्हां कोरोना वायरस नूं मात दित्ती है उन्हां नूं भी सुतंत्रता दिवस समागम च सद्दा दिता जाए। एडवाइजरी च कहा गया है कि सुतंत्रता दिवस संबंधी समागम अजे ढंग नाल आयोजित किए जाण तां जो लोकां दा वड्डा इकट्ठ ना होवे अते ढुकवें ढंग नाल कौमी दिवस मनाउण लई इस मौके ते तकनोलॉजी दी बेहतरीन ढंग नाल वरतों कीती जाए। सुतंत्रता समागमां दे वैबकास्ट नाल जो लोग इन्हां समागमां च शामिल नहीं हो सकदे ਉਹ भी समागम देख सकणगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ऐलानी गई आत्म निर्भर भारत थीम नूं सुतंत्रता दिवस समागमां दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामां गतिविधियां ते सुनेहां दे रूप च फैलाउण लई भी किहा। हर साल सुतंत्रता दिवस पूरी शानो शौकत अते जोशो खरोश नाल मनाया जाता है। इस बार भी मौके के हिसाब नाल उन्नी ही महत्ता नाल यह समागम मनाया जाए। एडवाइजरी च भी कहा गया कि दिल्ली के लाल किले च होने वाले कौमी सुतंत्रता दिवस समागम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों कौमी झंडा लहराउण समय हथियारबंद फौजां ते दिल्ली पुलिस वालों गार्ड ऑफ ऑनर शामिल होवेगा ਅਤੇ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਟ ਹੋਮ ਸਮਾਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। भारत सरकार ने उन्हां मुल्कां तो जनतक खरीद ते पाबंदी लगा दित्ती है जिन्हां मुल्कां दीआं ज़मीनी सरहदां भारत नाल लगदियां ने। अजिहा देश दी रखिया ते कौमी सुरक्षा नूं मजबूत करन दे मकसद नाल कीता गया। खर्चा विभाग वालों एक विस्तारित हुकम च कहा गया है कि सरकार वालों जनरल वित्ती नियम 2017 में सोध करके पाबंदियां लगाईयां ने। इस हुकम च कहा गया है कि इन्हां हुकमां दे कोई भी बोलीकार वस्तां, कंसलटेंसी सेवावां ते नॉन कंसलटेंसी सेवावां समेत होर सेवावां दी खरीद वास्ते बोली लई तां ही योग होणगे जे इह बोलीकार अधिकारित अथॉरिटी नाल रजिस्टर्ड होणगे। रजिस्ट्रेशन वास्ते अधिकारित अथॉरिटी सनअतां दे विकास अते अंदरूनी व्यापार ते विकास महकमे वालों गठित कमेटी होवेगी। बोलीकार नूं विदेश विभाग पासों राजनीतिक क्लीयरेंस अते गृह मंत्रालय पासों सुरक्षा क्लीयरेंस लैणी लाजमी होवेगी। केंद्र सरकार ने सूबिਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ सूबा सरकार ਤੇ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਰਮਲਾ सीतारमन ने कहा कि कुछ सीमित मामलों की छूट दी गई है। इन्हां च इस साल दिसंबर तक विश्व महामारी कोविड-19 की रोकथाम लई मैडिकल सप्लाई की खरीद शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि नवे प्रबंध सारे ही नवे टेंडरां ते लागू होणगे। जे टेंडर पहलों ही मंगे जा चुके ने उस सूरत विच जे योग्यता के मुलांकण का पहला पड़ाव मुकम्मल नहीं होया अते बोलीकार नवे हुकम मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हन उन्हां नूं अयोग समझिया जावेगा। जे पहला पड़ाव लंघ चुका है तो टेंडर कैंसल किए जाणगे ते सारा अमल नवे सिरियों होवेगा।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 56 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸਮ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਵਟੀਯੂਰ ਅਤੇ ਗੁਟਿਆਤਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਟੁੰਡਲਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਚਵਾਰਾ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 49 ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਧੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਹੰਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ 375 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 750 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 12 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਟੀਕਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DN ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 34,602 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,17,209 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਦਰ 63.45% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾबिक बीते 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 49,310 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,88,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,40,135 ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 740 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,601 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ICMR ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ 1,54,28,170 ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 184ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ SS ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਧਿਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। मोदी सरकार जब से बना हुआ है, इन्होंने एक्समैनों के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा एक्समैन और वर्तमान आर्मी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बाकी मोदी जी ने अपने पिछले 5 साल में हमारे एक पोस्ट पर पाकिस्तान ने अटैक करके हमारे कुछ जवान मार दिए, लेकिन उसका जवाब मोदी ने ऐसा दिया जो कि विदेश के जो बड़ी कंट्रियां हैं वो भी हैरान हो गई कि हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देता है, पत्थर से नहीं देता, गोली का जवाब गोले से देता है। एक्स हवलदार बलवान सिंह विलेज बामनी, पोस्ट ऑफ बरामपुर, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं 84 में फौज ज्वाइन किया था और 2003 में रिटायरमेंट हो गया था। और जब से आया था उस समय हमारी पेंशन तकरीबन 2000 तकरीबन थी, अभी 24,000 तक हमें आराम से मिल रही है फौजी। और हमें मोदी सरकार जब से आया बहुत वेलफेयर मिला है, हर चीज़ की सुविधा है। और हम तो ये बोलते हैं आने वाले और 20 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी रहें। सरकारें थी, उन्होंने जितना भी जो बेनिफिट दिया बहुत अच्छा दिया और
जो कि आर्मी का काफ़ी मनोबल उन्होंने बढ़ाया है। बाकी मोदी सरकार ने जो कि वन रैंक वन पेंशन का जो ऑप्शन दिया है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है, और जो कि सरकार ने जो आर्मी का काफ़ी मनोबल बढ़ाया। असम ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਈ 2300 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਰਾਂਗੀਆ ਅਤੇ ਦਾਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗੰਡਕ, ਬਾਗਮਤੀ ਅਤੇ ਅਦਵਾਰਾ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਰਬੰਗਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਅਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 64 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਪਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 28 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।